अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेजबान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने साडे तजिया निगार ते नालों नाल कालम निगार दोस्त शौकत शरीफ साहब। दोस्तों, पहले तो असी बहुत तुहाडे शुक्रगुजार हां कि तुसी साडे गुज़श्ता प्रोग्राम नूं बहुत पसंद कीता और सानू बड़ी ओहदे ते खुशी हुई कि शौकत शरीफ साहब ने जिहड़ी अपने प्रोग्राम च राय दित्ती सी कि किसी भी माड़े आदमी नूं, किसी भी गरीब आदमी नूं जदों तुसी कुर्बानी दा गोश्त देंदे हो ते उस लिफाफे दे विच जे थोड़ा जिहा उस गोश्त नूं पकाने जोगे मसाले मसूले भी पा दिओ ते ओह गरीब भी ईद के मौके ते गोश्त कुर्बानी का खा सकता है और दुआवां भी देगा। शौक साहब, तुसी मैनू ते बड़ी खुशी हुई है इस गल नाल, तुहानू यकीन नहीं होना कि बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा एप्रीशिएट किया और उन्होंने कहा कि असी कोशिश करांगे कि असी तुहाडी इस तजवीज़ ते अमल करिए और असी वो जिहड़ी गल कर रहे सां कि जे एक बंदा भी इहदे ते अमल कर ले ते साडी असी अपना हक अदा कर दिता। लेकिन शौक साहब, जिस मौजू ते असी अज गल करांगे वो भी इहदे नाल ही गुज़श्ता प्रोग्राम दे नाल ही जुड़िया होया है कि असी वो गली महल्लियां च जानवर बन्नण दी गल कीती सी कि लोकां नूं दिक्कत हो रही है, लेकिन हुण गल उस तो अगाह चली गई है। ईद नूं 3-4 दिन रह गए ने ते हुण शाम नूं निकल के वेखो कि पूरा शहर ही वो बकर मंडी बनया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने शहर के अंदर जानवर फरोख्त करन ते कुर्बानी का जानवर फरोख्त करन ते पाबंदी लाई। हुण फरमाओ इहदे उत्ते। ख्वाजा साहब, गल हैगी है कि उन्हां विचारियां नूं ना बकरा ईद दा फायदा होना चाहिए गरीबां नूं ते उहदे नाल बल्दियां दे अफसरान नूं भी फायदा होना चाहिए। मतलब फायदा ही होना चाहिए बस। हाँ जी, फायदा होना चाहिए। ते जे तुसी 2-3 दिन अगर घरों नहीं निकलोगे, अगर तुहानू रुकावट पैदा नजर आ रही है हुंदी नजर आ रही है तो तुसी बर्दाश्त कर लो ना। तुसी विचारियां दे रिज़्क रोटी दे पिछे पै गए जे। और देखो बेचारे देहातां दे विचों कस्बियां दे विचों पूरा साल जानवरां दी ना हिफाजत करदे ने, ठीक है ना। वो कोई कह रहा होंदा मैं इन्हां नूं मक्खन खवा रहा होंदा, जिन्हें प्यासा रखिया जानवर नूं भी इस टाइम ते कह रहा होंदा कि मैं इन्हूं मक्खन खवांदा सी, मैं बदाम खवांदा सी। अच्छा, अपनी शक्ल ओदी जानी कि ना विच बड़ी हुंदी है, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਫਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੁਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਲੜਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਆ। शौक साहब, नाज़रीन अक्सर मैसेज करते हैं, गल भी पूछते हैं कि शौकत साहब असल च किहदे नाल ने। और मैनू पूरा यकीन है कि अज की गल सुनने तो बाद भी उन्हों का सवाल बरकरार रहेगा कि वो है किहदे नाल ने। लेकिन शौकत साहब, यह गल पक्की है कि असी लोग अपने त्योहारों से जो कुछ कर रहे हैं, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਟਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ख्वाजा साहब, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ? ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣੇ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਲਦੀਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਛੋੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ ਯਾਰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਸਸਤਾ ਪਕੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚੌਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜੀ ਰਾਇਤਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਇਤ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਖਸ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਮ ਭਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਿਹਤਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ तमाम ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਤੋਕੋ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਕੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਕੋ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਫਾਈ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਫਾਈ ਚੂੰਕਿ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਆਪਣੇ कम अज कम अद्धे ईमान नूं ते जरूर बचाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नूरा कुश्ती नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सानू इजाजत दो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।